Medieval Moscow, Muscovy, was shielded by vast forests, which slowed the advance of approaching enemies. These woodlands were also an abundant source of timber for building wooden forts. Forts built within urban settlements were called Kremlins. The original Kremlin in Moscow, from at least the 12th century, was made entirely from wood, as were all buildings in the city. To understand how these forts were constructed, a scaled-down version is being made. Moscow built forts in vast numbers. You can see they had an ingenious way of doing it. These standard lengths of wood have V-shaped notches cut into the end, and then they can be simply overlaid into a box construction which forms a cell. No joints, no nails, just the sheer weight will keep them in place. Stacked together both vertically and side by side, these cells created astonishingly resilient walls. They were far better at withstanding attacks from mighty siege engines than simple vertical palisades. And the box construction of Muscovy forts also had a number of other advantages. By filling them with earth or with stone, it made them not only stronger than a single wooden palisade, but it also gave them sturdiness and elasticity, which could better absorb the impact of projectiles from trebuchets. And the other advantage of these box structures is that they could be prefabricated. Now, the first step in that process is taking off the bark. This stops wood-eating insects from sheltering beneath the bark and allows the wood to dry, preventing it from rotting. By taking off the bark, this wood will then last for years. Prepared timbers could be stored and then assembled into cells, wherever and whenever needed. And some cells, both on the walls and the gatehouse towers, were not filled with earth. Instead, they were left empty for defenders to use. From the 13th century, some towers were made of stone and brick, like this one at Chertsk Castle, built in 1388. When stone wasn't available locally, red brick was the material of choice. Of course, the advantage of using bricks is that they're easy and cheap to manufacture, they're uniform, so easy to build with, and it's these red bricks which give the distinctive look to Eastern European castles, which we can still see to this day. Stone and brick towers could be built much taller than wooden ones. This allowed Moscow's defenders to spot potential attackers sooner, keeping their enemies at bay. Under Grand Prince Dmitry, Moscow had grown rich and allied itself with old adversaries. Together, the Rus allies were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute. On the banks of the River Don, Dmitry would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. Arriving at Kulikovo, Prince Dmitry and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. Before the battle, Dmitry would recruit soldiers from nearby villages. He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders.
Готов, живу службы. Латницы на строй, держите латницы. Сейчас. Наказывайте. Время день, долг несть бремя. Войни, наказ. Приготовлять, выступайте доблестно, войни. Куда направить? Повинуюсь. Приготовляйтесь, латницы, на коней садитесь. Время действовать. Наказывайте. The villagers pledged all the soldiers they could spare, strengthening Dimitri's position against the horde. Восстанете, воини. Сей наказ. Сделано. Приготовлять. Латницы наказа ожидать. Возратаи, готовить двигатель. Возратаи, двигайтесь напрежь. Возратаи, наступаем. Исполнено будь. Время. Повелевайте, монаси. Выступайте надо. Приготовлять. Напрямик. Латницы, мужи, владей. Напрямик. Приготовляйтесь. Сила. Сейчас. Возратаи, готов. Направляюсь, куда наказано есть. Латницы, на коней садитесь. На коней, латницы. Наказывайте. Монаси. Возратай, готовы наступать. Готовы будете, воины. Служите рад, если. Живу с латницы смерть. Как накажете? Возратай, как возратай. Dimitri delivered the battle orders to his allies. They would take up position on the Smolka river fords and ready themselves for the enemy's arrival. Исполняй. With a loyal army assembled, Dimitri began the march north to meet the enemy in battle. Возратай, наказы. Возратай, скачите. Латни на коне, латни. Приготовляйтесь, приготовляйтесь, идем. Живу службу. Латниц исполнено будет. Приготовляйтесь сейчас. Наказ. Готовы будете, воини. Возратай, готов. Возратай, путь идти надобно. Готов служить. Долг, не бремя. Возратай. Латницы на... Исполнено будет. Слушайте меня, воини. Все латницы готовы суть. Повелевай, братья. Приготовляйтесь, наказы. Воини, наказы слушайте. Время действовать. Живу службы ради. Латница, сейчас. Приготовляйтесь, воини. Долг несть бремя. Слушайте. Наказывайте. Яко прикажете. Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. Повелевайте. Все латницы готовы. Приготовляйтесь. Поведу вы. Служите рад, если. Слушайте. Приготовляйтесь, от воини. Наказы слушайте. Идем, воини. Dimitri would oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any ford crossing that seemed at risk of being overwhelmed. Исполнено будет. Куда ожидаю наказа. Направляюсь, куда велено. В путь. As Mongol war drums sounded through the fog, Dimitri and his men steeled themselves for the arrival of the horde. Приготовлять, восстанете, воини. Время действовать. Выступайте, Латницы наказа ожидают. Латницы, служите рады. На коней садитесь. Смотрите, оружие, наступает. Латницы, живу службы рады. Идите на брань, латницы. Победи! Латницы, на коней садитесь. Исполнено будет. Латницы наказа ожидают. Часов берите. The Rus were emboldened by this first small victory
and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Готовы будете, воины! Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defenses for Dmitri, should he need to fall back from the northern fords. Приготовляйтесь, наказы исполнять. Наказывать, братья! Двигайтесь надо. Готов повиновать, если есть. Сделан. Войны набрать готов. Dmitri's allied villagers had finished constructing a line of defenses, which Dmitri could choose to fall back to if he lost the fords. Восстанете, воины! Служите разве! Исполнено будет! Живу службы ради! Слава Отницы наказа ожидают! У нас впереди путь. Воини, наказы слушайте. Готовы будь. Идти надобно поскору. Таков наказ есть. Приготовляйтесь, поспешите. В путь надобно есть. Приготовляйтесь, воины! Долг не. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Слушайте. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Приготовляйтесь, идем! Служите раз, если! Приготовляйтесь, идем! Часок уж. Путь мой чист есть. Оружие готово есть. Сделайте Ворог ожидает! Посмотрите оружие, наступаем! Готовы будете, выступайте до... Приготовляйте оружие. Сейчас. Приготовляйтесь, воины! Оружие готовите, наступаем! Оружие суд исправно. Ожидайте. Dmitri and his Rus allies held the fords and eliminated the Mongol vanguard. While the enemy regrouped after the initial skirmish, the prince ordered the Rus to fall back to the hilltop defenses behind them. Приготовляйтесь. Готовы будете, воины! Живу службе! As they retreated, nearby Rus provinces mustered additional forces to Dmitri's side. Идти надобно поскору. Таков наказ есть. Приготовляйтесь. Время действий. Жду приказаний. Исполняю свой долг. Подчиняюсь приказу. Приготовить. Восстанете, воины! Разведчик готов выступать. Будет сделано. Скачи, родимая! Конь сделано будет! Скачи, родимая! Конь готов. Разведчик готов. Ожидаю наказа. Скачу на брешь.
Направляюсь, куда приказано. Куда направляться? Будет исполнено. Направляюсь. Вижу ворога! Приготовляйтесь. Идем, все. Приготовляйтесь, воине! Поведу вы! Готовы будете, воине! Живу службы ради! Выступайте! Светлом есть! Ворог нападает! Воины, руждайтесь, хлеба ради! Оружие судит! Слушаются! Приготовляйте оружие! Латницы смели готовятся! Живу службы ради! Смотрите оружие! Наступать! Приготовляйтесь! Латницы! Приготовляйтесь! Выступайте доблестно, воине! Служите рад, ясно! Поведу вы! In planning to face the horde, Dmitri had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. Время действовать. He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle. Время действовать! Латницы, строй держите, латницы! Наказывайте. Яко прикажете. Приготовляйтесь, выступайте доблестно, воине! Латницы, смель, служите рад, ясно! Мужи, плази, напряжь! Исполнено будет! Готовы будете, воине! Повелевайте, братья. Двигайтесь на. Приготовляйтесь, воине! Исполнено будет! Сила доблестная! With the terror of the horde on their doorstep, Bruce villagers once again rushed to construct more defenses, this time on the banks of the Don River. The two great armies clashed in the fog, but Dmitri's men stood firm. Приготовляйтесь, наказы из латницы. Долг несть время сейчас. Поведу вы. Восстанете, воине! Латниц на коне, латницы! Наказывайте. Слушаюсь. Латниц исполнено будет. Мужи, плази, напряжь! Строй держите, латницы! Готовы будете, воин! Слушай! Мужи, плази, напряжь! Слушаюсь. Я держу позицию. И латницы! Наступайте, латницы, смелее! И латницы, смелее готовятся! Латницы, напред, на сторону! Латницы, латницы, на коней садитесь! На коней, латницы, на коней садитесь! Живу службы ради! Смотрите, латницы, смелее! У нас щитов. И латницы смелее готовятся! И строй держите, латницы! Латницы смелее!
Латницы, на коней садитесь! Идти надо в нападение. Уже лови! Напрямик! Латницы на коней. Наступайте, латницы, смелее! Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. Приготовляйтесь, служите рад. Повелевак на насе. Приготовляйтесь, а на коней. Все латницы готовят. Живу службы ради. На коней, латницы. Вижу ворога! Уже плати напрямик. Приготовьтесь, служите рад, если. Наказ, братья. Долг есть Обреком время. ворога! Исполнено будет. Латницы, оружие готовить. И латницы, готовляйтесь, и латницы готовы тут. Служите рад, The cavalry detachment was in position and waited for Dimitri's signal to strike. и латницы, наступайте, латницы. Dimitri saw his opportunity and called in the full force of his cavalry. This was his chance to ambush the unsuspecting enemy. Не празднуйте, наступаем! Оружие возвещайте! Не празднуйте! Латницы, на коней! The Mongol numbers dwindled as the Rus struck down their ranks. Seeking an even stronger position, Dimitri ordered his forces to fall back to the Don River, where his allies had constructed new defenses. Идти надо на поскору, таков наказ есть. As the Rus fell back, a fresh detachment of reinforcements joined the fight. Время действовать. Восстанете, воины! Латницы, на коней садитесь! Повинуйтесь! Строй держите, латницы! Латницы смели, исполнено будет. Все латницы готовы суть. Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. Идти надо на латниц, строй держите, латницы! Наступайте, латницы, смели! Латницы, служи, плази, напряжь! Приготовляйтесь, воины! Латницы, на коней, латницы! Все латницы, готовы будете, воины! Наказывайте, на насе. Выступайте надо. Приготовляйтесь, а наказы исполняйте! Латницы, на коней садись! Мужи, плази, напряжь! Сейчас! Строй держите, латницы! Наступайте, латницы, смелее! Служите, рад! Латницы наказа ожидают. Латницы, на коней, латницы! И латницы готовы! Латницы наказа ожидают. Наступайте, латницы, смелее! Мужи, побейте, латницы! На коней, латницы! Наступайте, бейте! Живу службу ради! Латницы, смелее! Латницы наказа!
to the River Don, the Rus held their ground in a last stand against their ferocious enemy. Латницы готовятся! Все латницы живут службы ради. Латницы на коне, латницы! Служите рад, если... Служите! Повелевайте! Сейчас! Наказывайте! Приготовляйтесь, долг несть бремя. Повелевайте! Сделано будет! Латницы, на коней садитесь. Время действовать! Все латницы готовы суть. Латницы смели готовы. In the last gasps of the desperate battle, the Rus would not back down. It would be victory or death. Латницы наказа ожидают. Сейчас. Им живу службы ради. Готовим. Готов повиновать! Повелевайте! Как готовить? Повинуюсь с честью. Латницы смели и готовы суть. Какой нам исполнено будет? Латницы смели и готовы суть. Латницы наказа ожидают. Служите рад, ясно! И латницы как нельзя! Небеса защитят! Латницы на латницы! Держите латницы! На коне латницы! For the first time in over 100 years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For 3 days and nights, Prince Dmitri buried the fallen in the fields of Kulikovo. He became known as Donskoy, the victor at the River Don.